We presenting you the unique and cheapest thali in whole Kolkata. দুটো তন্দুরি রুটি, একটা যে কোনো একটা সবজি, এটা মিক্স পানির নিয়ে আপনার 40 টাকা প্লেট হচ্ছে। एनलॉग पनीर यूज करते हैं, इस मीन्स डुप्लीकेट पनीर। इसके बारे में क्या बताएं? ये हम लोग का हो गया बटर नान। ये बटर नान है, ये 15 रुपए पीस। এর মধ্যে একটু ভর্তি করে মালাই পনির দিয়ে খাওয়া যায়। আচ্ছা, এখন বাজে হচ্ছে 2:22, প্রচন্ড পরিমাণে ভিড়, যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। পনিরগুলো একদম সফট, এক 7 বাইট, বুঝতেই পারছি। খাওয়া যাক এই বাইটটা। চিয়ার্স। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আজকে ভিডিওর মেইন ফান্ডাটা হচ্ছে যে আগের বারে রবিবারের জন্য সবাইকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, রবিবার দিনকে ভিডিও দিতে পারিনি আমরা। তো আজ এইবারের সপ্তাহে আবার চলে এসেছি। তো আজকে যে জায়গাটাতে যেতে চলেছি সেই জায়গাটাতে আমরা আগেও গেছি, আগেও ভিডিও করেছি, কিন্তু সেই ভিডিওতে কমেন্ট বক্সে মানুষের অনেক ধরনের কমেন্ট ছিল, অনেকগুলো কোয়েরি ছিল। সেই কোয়েরিটাকে আজকে বেছে নিয়ে ক্লিয়ার করতে তোমাদেরকে এই ভিডিওটা আমরা দিচ্ছি। তো বেশ কিছু তোমাদের কোয়েশ্চেন আছে, সেই জন্যই কি আবার এই জায়গাটা বেছে নেওয়া ভিডিও করার জন্য? একদমই না। এই জায়গায় যে ধরনের খাবার পাওয়া যায় সেই ধরনের খাবার কিন্তু আমরা বেশ কিছু ভিডিও করেছি, এরপরও কোথাও খুঁজে পাইনি। এত ইউনিক, এত টেস্টি কিছু খাবার এখানে পাওয়া যায়, সেই সবকিছু তোমাদেরকে দেখাবো। ও বাই দা, অনেকটা কথাবার্তা হলো। আমি পুলক, আমি পূর্বা, তোমরা হচ্ছে পেটুক কলকাতা অন ইউটিউব। স্টে টিউন উইথ আস। আচ্ছা, অনেকদিন বাদে সেই সেম জায়গাটাতে, সেম দোকানের সামনে চলে এসেছি। সেম আগের বারও জিজ্ঞাসা করে ভিডিও করেছি, এবারও জিজ্ঞাসা করে ভিডিও করবো। তার আগে ভিডিওটা তোমাদেরকে বলছি, জানি না এখনো কি হবে। তো চলো আমার সাথে যাওয়া যাক দোকানে, জিজ্ঞাসা করা যাক কি ভিডিও করতে দেয় কি দেয় না। আগের বারে তো দিয়েছিল, এবারে দেখি। আচ্ছা, নমস্কার। মনে আছে আমি এসেছিলাম? আচ্ছা, ভিডিও করতে পারবো? কারণ মানুষের অনেক রকম কোয়েরি ছিল তোমার ভিডিওটাতে, সেগুলোকে ক্লিয়ার করবো আজকে। একটু ভিডিও করবো, ঠিক আছে? আমি তো এখন বেরোচ্ছি, আমি আচ্ছা, আজ 10-15 তুমি আসো, তারপরেই করবো। কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। बोलिए भैया, कैसे हैं? बस बोलिए। बस ज्यादा बढ़िया, मजे में। इतना दिन बाद आपका दुकान में फिर से आ चुका हूँ। तो आपने मतलब गरम में आया था, अब सीट ऊपर गया है, तो क्या क्या आइटम चालू किया नया, कुछ बोल दीजिए। तो देखिए, नया आइटम अब जो है हो सकता है नेक्स्ट वीक से चालू होगा। जैसे आपको मेथी पनीर चालू होगा, मेथी साग होता है ना, मेथी साग पनीर चालू होगा, कढ़ी चालू होगा, राजमा दाल चालू होगा। ये भी नया डिश है, वो अभी थोड़ा और ठंडा पड़ेगा। मेथी साग उतना अच्छा नहीं मिला, इसलिए तीनों डिश नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा हम लोग। हाँ, हम लोगों ने देखिए आज आपको, देखिए ये आपका चना मसाला है, एकदम पूरा वेज ही बनता है। हाँ, सब वेज बनता है, नॉन वेज कुछ नहीं है यहाँ पर, प्योर वेज है। 12 महीना मिलता है। ये आपका मिक्स वेजिटेबल हो गया, मिक्स वेजिटेबल, इसमें पनीर भी रहता है, गाजर, बीन्स, शिमला, टमाटर, प्याज सब रहता है, पूरा सब है। मतलब इतना वेजिस है मार्केट में, सब नहीं। ये आपका टिक्का पनीर हो गया, ठीक है। ये आपका टिक्का पनीर है। इधर हो गया आपका दाल तड़का, काली दाल जिसको बोलते हैं ना, ये काली दाल का तड़का हो गया। आपका चिली पनीर है, ये चिली बेबी कॉर्न हो गया, इसमें बेबी कॉर्न भी रहता है। नॉर्मल चिली जो पनीर, हाँ, चिली पनीर के साथ में इसमें बेबी कॉर्न भी एडेड है। आइए, ये हम लोग आप बटर पनीर बोलते हैं ना, बटर पनीर। हाँ, वही पनीर मखानी भी है, बटर पनीर है। ये पालक पनीर है। हाँ जी। और एक आइटम है जिसमें आपको बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनता है, ये भी आपको 12 महीना मिलेगा। ये आपका मटर पनीर हो गया। हाँ, ये बिना लहसुन प्याज का मिलता है। ये आपको जैसे नॉर्मली ट्यूसडे या थर्सडे को खाता है ना, और हम लोग यार 365 दिन है, इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं रहता। अच्छा, रोटी में क्या क्या बन रहा है? रोटी में देखिए, तंदूरी रोटी होता है, मसाला कुलचा होता है, बटर नान होता है, तवा रोटी होता है, और ये सब जगह ये मसाला राइस हम लोग। हाँ जी, हाँ, पनीर गाजर, बीन्स, मटर सब रहता है। पिछली बार जब हम वीडियो बनाए थे तब बहुत इंसान का बहुत क्वेरी था
जो जैसे क्वेरी जो था वो क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो ये जो स्ट्रीट फूड जो वेंडर रहता है, वो स्ट्रीट फूड वेंडर वो एनलॉग पनीर यूज करता है, इस मीन्स डुप्लीकेट पनीर। इसके बारे में क्या नहीं, हम लोग यहाँ ऐसा कुछ भी डुप्लीकेट पनीर नहीं यूज होता भैया। सब सामने में पनीर आता है, जहाँ से सब जगह का पनीर आता है वहीं से हम लोग का भी नॉर्मल पनीर आता है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई डुप्लीकेट कोई वर्जन ऐसा नहीं यूज होता है कि आपको कोई बोल दे। ये नया है जो एनलॉग पनीर इसको बोलता है। आप ये देखिए, हम लोग आपके यहाँ पे सामने में पनीर निकाल, ये हम लोग यहाँ पर सामने में ये सैंपल में पनीर रखा हुआ है। ये कभी कभी अगर हम लोग को जरूरत पड़ जाता है, अच्छा, तो ये आप सामने में देख भी सकते हैं। सामने में पनीर बता देगा कि आपको इसमें कि अनलॉक पनीर होगी। इस तरह कुछ भी नहीं है, पनीर सामने एकदम सामने, एकदम সামনে में ফ্রেশ রাখেন। এটা অডিয়েন্সের জন্য, এটা অডিয়েন্সরা বলেছে যে যে কাউকে কোয়েরি হলে আরামে জিজ্ঞাসা করতে পারে, আর কোনো চাপ নেই। আর যে জায়গা থেকে মাল আসে এরকম কিছু নাই কি আপনাকে ডুপ্লিকেট জিনিস খাওয়াবে, এরকম কিছু নেই। তো আরেকটা মেন ব্যাপার হচ্ছে হাইজিন নিয়ে ব্যাপার। যে হাইজিন নিয়ে মানে হচ্ছে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ে ব্যাপার, সেটা আমি বলেছি যে স্ট্রিট ফুডে এরকম একটা হবে। সেটা নিয়ে তোমার কি বক্তব্য? সেটা দেখুন, আমরা যত পারি তা আপনি নিজে থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কত হাইজিন মেনটেন করি। ঠিক আছে, যত আমাদের যে চাপ হয় ততগুলো আমরা হাইজিন মেনটেন করি। এবার ঠিক আছে, এটা স্ট্রিট ফুড আছে, হয়তো হাওয়া চললে কোনো দিকে কোনো ভুল পড়তে আসতে পারে, আর যেহেতু আমরা পারি সে তো করতে পারি। এটাই হচ্ছে, আর কিছু না। ঠিক আছে, এছাড়া আর কোনো ক্লিয়ার, আর কোনো সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আর একটা ছিল হচ্ছে एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस का बहुत क्वेरी था, ये भी बता दीजिए मेरे को। हम लोग का एड्रेस हो गया बेंटिंग स्ट्रीट 27 नंबर 27 बेंटिंग स्ट्रीट। पहले था ये ओरिएंट सिनेमा, जस्ट उसके नीचे में। अभी उस बिल्डिंग का नाम हो गया एमके पॉइंट, पर पुराना ओरिएंट सिनेमा था उसी के नीचे में अभी। और ये हम लोग का हो गया बटर नान। ये बटर नान है, ये 15 रुपया पीस होता है। 15 रुपया। 15 रुपया। हाँ, आइए, इतना बड़ा 15 रुपया पीस। ये चेरी डालकर ही चेरी एनी टाइम मिलता है आपको, 24 घंटे। जब भी आप दीजिए बटर नान, चेरी दे के रहेगा। टाइमिंग बता दीजिए। सुबह 11 से लेके शाम को 5 बजे तक। मतलब हर रोज? हाँ, मंडे टू सैटरडे, संडे क्लोज रहता है भैया। मिनिमम थाली कितना पड़ेगा आपको? सबसे रीजनेबल जो थाली हम लोग का स्टार्टिंग है 40 रुपया प्लेट है। इसमें आपको पेट में आपको कोई भी आप पनीर का सब्जी ले सकते हैं, साथ में 2 तंदूरी रोटी रहेगा, वो आपका 40 रुपया प्लेट। अगर आप एक कुलचा और एक पनीर का सब्जी लेते हैं तो आपको 50 रुपया होता है। एक महाराजा नान के साथ में आप लेते हैं तो 45 रुपीज पड़ता है, 45 रुपये। এটা আমাদের হচ্ছে মশলা রাইসটা, রাইস আর পনিরের সবজি হচ্ছে আপনার 60 টাকা প্লেট। হ্যাঁ, প্লেট একটা সবজি নিয়ে 60 রুপিস। খাবেন? सिंह जी का तो ये तो दिक्कत है, वो खड़े खड़े कहाँ गायब हो जाएंगे कुछ नहीं पता। আচ্ছা, এবারের মেন ফান্ডাটা হচ্ছে, দেখো তোমাদের কি ভিডিওতে দেখে কি মনে হয় না মনে হয় জানি না, কিন্তু আমার এই খাবার দাবার গুলো দেখে কিন্তু প্রচন্ড লোভ হয়। প্রচন্ড পরিমাণে ডিলিশিয়াস দেখতে খাবার দাবার গুলো, খেতেও আমরা আগের বারও খেয়েছি। মেন ফান্ডাটা হচ্ছে এই দোকানটা হচ্ছে পুরোপুরি ভেজ। এরপরে আছে দুটো দোকান আছে হচ্ছে এদের নন ভেজ, আর একটা আছে হচ্ছে মানে বার্গার আর স্যান্ডউইচ মিলিত একটা দোকান আছে এদের। এই লোকটা এইখানে এই জায়গাতে 3 ধরনের দোকান আছে। तो বুঝতে পারছো 6 বছর ধরে দোকান চালাচ্ছে, কিরকম কোয়ালিটি দিচ্ছে, সেই জন্য সে 3টে দোকান দেখতে মানে করতে পেরেছে। देखिए आपका जो ये सिर्फ तो दुकान नहीं है, और क्या क्या दुकान आपका है इधर में? नहीं, আমার মানে নরমালি আগে যেটা আমাদের স্টার্টিং ছিল সেটা আমি নিজে মানে স্টার্টিং করেছিলাম, সেটা হচ্ছে স্যান্ডউইচের দোকানটা। স্যান্ডউইচ, বার্গার, ম্যাগি, পিজা, ওই দোকানটা এখানে ছিল। এবার এই দোকানটাকে ওখানে আমাদের আর পাশে জাস্ট কাউন্টার আছে, ওই 2 মিনিট হাঁটলে মানে এই 2 কদমে আগে ওখানে আমাদের স্যান্ডউইচ, বার্গার, ম্যাগি, মোমো ওখানে পাওয়া যায়। একটা আমাদের আছে নন ভেজ আইটেম যেটা কাবাব হয়, কাবাব আমার ওখানে হয়, যে রোস্টেড কাবাব হয় না, রোস্টেড কাবাব সেটা, হ্যাঁ তন্দুর আইটেম গুলো যেটা, ওটা আমারও আছে। ওটা বিকালে চালু হয়, ওটা 4টে পর থেকে রাত 11টা অবধি থাকে ওটা।
এটা পিওর ভেজ আইটেম এইদিকে আছে, ওখানে স্যান্ডউইচ আইটেম গুলো রয়েছে, কাবাব আমার ওই পা। नहीं नहीं वो मिक्सड, हाँ চিকেন চিকেন এক দুটো। তাহলে সব জায়গায় বার্গার অ্যাভেলেবল থাকে না, বাট আমাদের এখানে বার্গারটা সবসময় অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ ভেজ চিকেন পেটিস থাকে, ওই আইটিসি প্রোডাক্ট হয়, ওটা ওই আইটিসি প্রোডাক্টে আমাদের এটা বার্গারের পেটিস থাকে। মানে মিনিমাম না 40 টাকা। আমার যে কোনো ব্র্যান্ডে নেবেন, যা ভেজ নিলে ওটাও 40 রুপিস স্টার্টিং, মানে একজন 40 রুপিস নিয়ে আসলে আরামে খেয়ে যেতে পারে। তো পেছনে ভিড়টা বুঝতে পারছো তো কতটা আনহাইজিনিক যদি হতো, যদি ডুপ্লিকেট মাল ইউজ করতো, তাহলে এতজন 6 বছর ধরে এতগুলো লোক এখানে খেতে আসতো না। মোটামুটি আমরা দাঁড়িয়ে আছি কতক্ষণ ধরে, মোটামুটি 3-4 ঘন্টা হয়ে গেছে। কত লোক মোটামুটি আমরা দেখেছি, 100 খানেকের উপরে লোক দেখেছি। তো অনেক কথাবার্তা হয়েছে তোমাদের সাথে, অনেক কিছু হয়েছে। তো এবার খাবারটা অর্ডার দেওয়া যাক, দেখি কি কি খাই আছে। তাহলে একটা প্লেট লাগিয়ে দাও, একটা প্লেটে সবজিগুলো দাও, যেগুলোর মধ্যে তুমি দেবে হচ্ছে বাটার পনির দেবে, আচ্ছা মাটার পনির দেবে, চিলি বেবিকর্ন দেবে, আর হচ্ছে রায়তা দেবে, আর একটাতে তুমি হচ্ছে কুলচা দাও আর নান দাও, যেটা বড় যে নানটা কি কেটে দেবে না, ঠিক আছে? কাটবে না, না কাটবে না, গোটা দেবে। ये प्लेट वो दो नाम कितना रुपया हुआ? कोई भी सब्जी जो है 30 रुपीज करके है। चाटो है, ये मसाला कुलचा है 20 रुपया पीस है। अच्छा ओनली 20 रुपया। अच्छा वो इसमें हुआ 120, इसमें 20, 140। ये बटर नान हुआ 15 रुपया पीस, बटर गिर रहा है, ये 15 रुपया। তো অনেকক্ষণ বাদে খাবার দাবার নিয়ে হাজির হয়ে গেছি তোমাদের সামনে। তো এই থালিটা আছে আমার সামনে, সেটা হচ্ছে ইউনিক থালি। কেন ইউনিক থালি? এই নানটার জন্য। বুঝতেই পারছো, এই নানটা দেখতে পাচ্ছ কতটা বড়। এই নানটা তোমাদেরকে আগের বারও এইখানের ভিডিওতে, মানে এই থালাটাতে ধরানো যাচ্ছে না, আগের বারও এখানের ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখিয়েছি। দাম, এই নানটার দাম মাত্র হচ্ছে 15 টাকা। দিস ইজ আনবিলিভেবল। 15 টাকাতে এই নান, আমি দোকান ছাড়া এই নানটা কোনো জায়গাতে পাওয়া যাবে না, আমি এইটুখানি শিওর বলছি। আর এখানকার খাবার দাবার কিন্তু মানে দেখতে যতটা টেম্পটিং, কিন্তু আশা করি ততটা টেম্পটিং। কিন্তু প্রথমবার খেয়েছিলাম তখনও ভালো লেগেছিল, আশা করি এখনো ভালো লাগবে। তো এই থালিটার দাম, আমরা যে থালিটা নিয়েছি সেটার দাম 155 টাকা। সেখানে 4 ধরনের সবজি আছে, একটা এরকম নান আছে, আর একটা মশলা কুলচা আছে, ঠিক আছে? এই দুটো নিয়ে, একটা নান নিয়ে আমি দেখাচ্ছি, মশলা কুলচা আর দুটো তরকারি নিয়ে ও দেখাবে। তো একটুখানি অ্যাডজাস্ট করে নি ব্যাপারটা। আচ্ছা আমার প্লেটে এরকম টেম্পটিং একটা, এটা কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে মাটার পনির। পনির নিয়ে যার যত কোয়ারি ছিল আশা করি মিটে গেছে। আর এটা হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে হেভি লেগেছিল আগের বারে, এটা হচ্ছে রায়তা, কিন্তু সুগার দেওয়া, মানে মিষ্টি দেওয়া, একদম যে মারোয়াড়ি স্টাইলের যে রায়তাটা হয়, একদম যে উইদাউট সুগার, সেটা কিন্তু একদমই নয়। আর এখানে চাটনি আছে, পেঁয়াজ আছে, লঙ্কা আছে, ঠিক আছে? তো খাওয়া যাক এই নানটা। দেখো এই নানটা যদি তুমি একা খেতে পারো, তোমার একটা তরকারি দিয়ে তোমার মানে একদিনের কোটা শেষ। এই নানটা এরকম ছেঁড়া যাক, ঠিক আছে? ছেঁড়ার পরে এটা আমি এখন ইউজ করছি না, একটু পরে ইউজ করব। এই যে পনিরটা, পনিরগুলো একদম সফট, একদম। এই যে বাইটটা, হেভেন বাইট, বুঝতেই পারছি। খাওয়া যাক এই বাইটটা। চিয়ার্স।
খেয়ে নি, তারপর বুঝি এতটা বড় বাইকটা ঢুকিয়েছি তো। আচ্ছা, নানটার মধ্যে মিষ্টি আছে, কারণ হচ্ছে চেরিটার জন্য, আর এটা টক মিষ্টি ঝাল একদম ব্যালেন্স, হেভি খেতে। নানটার সাথে বিভৎস লাগছে খেতে। নানটা এবার ছেড়ে যাক, এরকম করে ছিললাম নান। একটু চেরি নিয়ে নি, ভেতরে একটু চেরি নিয়ে নিলাম একটুখানি। তারপরে এইরকম মাটার পনির, মটর আছে, পনির আছে, এরকম মাটার পনির, ওপরে একটু গ্রেভি দিয়ে দিই, তার সাথে একটুখানি চাটনি, তার সাথে একটুখানি রায়তা। উফ, অসাধারণ অসাধারণ, জমে ক্ষীর পারফরমেন্স চলছে। খাওয়া যাক। এই প্লেটে যতগুলো আইটেম আছে সব একসাথে, মানে কিরকম কি টেস্ট বলতে পারবো না, কিন্তু ভালো লাগছে খেতে। রায়তাটা একটু শুধু খাই, বিভৎস খেতে, বিভৎস। আমাদের যদি এই এক্সপ্রেশন বা এই খাবার দাবার গুলো যদি তোমাদের মনে হয় যে আমরা ভুলভাল বলছি, আমরা বাড়িয়ে বলছি, তো এখানে এসে একবার ট্রাই করে যাও, মাত্র 40 টাকা নেবে, একবার ট্রাই করে যাও, এবার ওর খাওয়ার পারে। তো যেটা বললাম যে একটা বড় প্লেট নিয়েছি, তার হাফটা এবার আমার কাছে আছে। হাফ তো দেখলে তোমরা এতক্ষণ। কি কি আছে বলি। প্রথমেই রয়েছে ওনাদের একটা স্পেশাল আইটেম, সেটা হচ্ছে মালাই পনির। এরকম দেখো শ্রেডেড গাজর দেওয়া রয়েছে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি অরেঞ্জ অরেঞ্জ, আর এরকম প্রচুর পরিমাণে পনির রয়েছে, একদম মালাই মার্ক একটা গ্রেভি। একদম এর থেকে অপোজিট একটা রয়েছে চিলি বেবি কর্ন পনির, মানে বেবি কর্ন আর পনির একসাথে থাকে। এটাও একটা বেশ ইউনিক আইটেম। তার সাথে আমরা নিয়েছি হচ্ছে মশালা কুলচা। এই যে দেখো, একদম গরম বাটার লাগিয়ে দিয়েছে, আর ভেতরে খোলার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছ পনির, আলু এইসবের স্টাফিং রয়েছে। বেশ ভালো একটা স্টাফিং রয়েছে, মানে পনির খুঁজতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু। তো গরম গরম এই সবে দিল, তো ঝটপট খেয়ে দেখা যাক। ভাঙা যাচ্ছে না, একদম ভাঙা যাচ্ছে না, প্রচন্ড গরম। আসছে না, এটা আমি একটুখানি আচার দিয়ে টেস্ট করি। সাইড গুলো একদম ক্রিস্পি, আলুর মশলাটা একটু বেশ ভালো স্পাইসি টেস্টি, আর এটা নরম, তার সাথে আচারের টক টক ভাব, বেশ ভালো লাগছে। মশলা কুলচাটা নেয় হচ্ছে 20 টাকা। বেশ কতটা পরিমাণে স্টাফিং আছে তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ। আমি এবার পনিরটা দিয়ে টেস্ট করি। এরকম একটা পিস নিই মশলা কুলচা, এর মধ্যে একটু ভর্তি করে মালাই পনির দিয়ে খাওয়া যায়। মশলা কুলচাটা স্পাইসি, এটা সফট মিষ্টি মিষ্টি মালাই মালাই ভাব, বেশ ভালো লাগছে খেতে। আর তার সাথে এই লঙ্কাটা মশলা নুন টুন দিয়ে বেশ ফ্রাই করা, এটা ওনারা কমপ্লিমেন্টারি দেন, লঙ্কা পেঁয়াজ আচার। যারা এখানে আসবে এগুলো তো পাবে, এগুলো দিয়ে খাবে আরো ব্যাপারটা জমে যাবে। আচ্ছা, চিলি পনিরটা টেস্ট করি। চিলি পনিরটা একটু শুধু শুধু টেস্ট করি। চিলি বেবি কর্ন পনির, এর মধ্যে পেঁয়াজ রয়েছে, ক্যাপসিকাম রয়েছে, এটা একটু শুধু শুধু টেস্ট করা যায়। সবই যদি রুটি দিয়ে টেস্ট করি না, টেস্ট পাওয়া যায় না। পনির, বেবি কর্ন, ক্যাপসিকাম সব নিয়ে নিই। ভালো ইন্ডিয়ান চাইনিজ টাইপের, একদম অথেন্টিক চাইনিজ যেরকম হয়, মানে চাইনা টাউনের চাইনিজের মতো খেতে না, কিন্তু আমরা বাড়িতে যে ধরনের প্রিপারেশন বানাই চিলি পনির বা চিলি বেবি কর্নের, সেই ধরনের একটা প্রিপারেশন। এটা রুটি দিয়ে বেশ ভালো যাবে। আমি একটু গ্রেভিটা দিয়ে টেস্ট করি। আমার যতদূর মনে হয় এটা মশলা কুলচার থেকে না প্লেন বাটার তন্দুরি রুটি আর এটা বেস্ট কম্বিনেশন। খাবারগুলো তো বেশ ভালো লেগেছে। ঝটপট এই প্লেটটাকেও শেষ করে ফেলি, অনেকটা খাবার আছে, তারপর তোমাদের সাথে। আচ্ছা, এখন বাজে হচ্ছে 2:22, প্রচন্ড পরিমাণে ভিড় যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, প্রচুর, এখানে প্রচুর লোকের আনাগোনা আছে।
কাস্টমার রিভিউ নিইনি, কারণ আমরা নিজেরাই কাস্টমার। আমরা আগের বারও রিভিউ নিয়েছিলাম, সবার রিভিউ সেম ছিল, বিভৎস খেতে। তাও তোমাদের কিছু কিছু কোয়ারি ছিল, সেগুলো পুরোপুরি ক্লিয়ার করে দিয়েছি। খাবার দাবার গুলো দারুণ দারুণ, মানে 100% রেকমেন্ডেড। এবার তুই বলো। খাবারগুলো যতটা ভালো করেছি, ভিডিওটাকেও ততটাই ভালো করার চেষ্টা করেছি। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিও। আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করো। কেমন লাগছে, ভালো খারাপ সেটা কমেন্টে জানিও, আর আমাদের সাথে আরো বেশি কানেক্টেড থাকবে। আমাদের পাশে যে ইনস্টাগ্রাম পেজটা পড়ছে সেটা। আচ্ছা, আর একটা আমরা পুরোপুরি পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়ালি শর্টস এর জন্য আর একটা আমরা চ্যানেল দুজন মিলে চালু করেছি, সেটার নাম হচ্ছে তন্দুরি কাপেল। ওখানে পেটুক কলকাতারই যেসব শর্টস গুলো যেগুলো থাকে সেগুলো আমরা পোস্ট করছি, শুধুমাত্র শর্টস। সেই তন্দুরি কাপেল চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো আর কথা বলাচ্ছি না, চলো টাটা।